Everyone, welcome back to our channel. This is Anusha. In last class we discussed about exercise 3.1. Now we discuss the exercise 3.2. First question, what is the first question? Write all the factors of the following numbers. Write all the factors of the following numbers. First one name ichadu manaki 36, second one 23, third one 96 and fourth one vachesi 115. 115 ఇచ్చాడు fourth one. Now the first one, the given number is what? 36. We have to find the factors of 36. Okay, we have to find the factors of 36. 1 into 36. 136 is equals to 36. 2 18s are 36. 3 12s are what? 36. 4 9s are 36. 5 10s are 50 అవుతుంది. 5 6 are 40. 5 7s are 5 6 are 30. 5 7s are 35 కదా, మనకి 36 కాదు కాబట్టి 5తో పోదు, మళ్ళీ 6తో 6 6 are 36. 6 are 36. తర్వాత 7తో చేయండి, 7తో వేస్తే 7 5s are 35. సో 7 కాదు. 8 4s are 32 ఓన్లీ. 9 4s are 36. ఆల్రెడీ 9 ఉంది. ఓకే, therefore the 36 factors are 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6. మళ్ళీ 6 ఉంది కాబట్టి రిపీటెడ్ ఉంది కాబట్టి 1 టైమే తీసుకున్నాం. 9 12 18 36. ఓకే, therefore the 36 factors are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. This is the first answer. Okay, now the first one is completed. Now the second one, the given number is what? 23. We have to find the factors of 23 is 1 into 23 is equals to 23 and 23 into 1 is equals to 23. 23 is a prime number, so 1 and itself are the factors. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్కి 1 and itself అంటే 1 ఉంటుంది ప్లస్ మనం ఏ నెంబర్ గివెన్ నెంబర్ ఏముంటుందో అదే ఫ్యాక్టర్ అయి ఉంటుంది. ఆ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి. therefore the 23 factors of 1 and 23. ఓకేనా, 23 factors of 1 and 23. now the third given number ఏమి ఇచ్చాడు? 96 ఇచ్చాడు. ఓకే, 96. we have to find the factors of 96 is 96 ones are 96. 48 2s are 96. 3 into 32 is equals to 96. 4 into 24 is equals to 96. 6 into 16 is equals to 96 and 8 into 12 is equals to 96. Okay, 1 into 96 is equals to 96. 2 into 48 is equals to 96. 3 into 32 is equals to 96 and 4 into 24 is equals to 96. 6 into 16 is equals to 96 and 8 into 12 is equals to 96. Therefore 96 factors are 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 and 96. Okay, therefore the 96 factors are 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96. These are the 96 factors. now the fourth one ఏమి ఇచ్చాడు? గివెన్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? 115 ఇచ్చాడు. we have to find the factors of 115 is 1 into 115. 115 is equals to 115. 115 మనకి ఫ్యాక్టర్స్ కావాలంటే మనకు ఇది 5తో డివైడ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్లో 1s ప్లేస్లో 0 5 ఏదో ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి మనకు 5 ఉంది కాబట్టి 5తో డివైడ్ చేయండి. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 5 3s are 20, 115 టోటల్గా 23 5s are 115. ఓకే, therefore the factors of 115 are 1 5 23 115. okay, the factors of 115 115 are 1 5 23 and 115. these are the factors. now the first bit is completed. now the second question ఏమి ఇచ్చాడు? which of the following pairs are co-prime numbers?
కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఓకేనా, కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ని 18 and 35 ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి 18 and 35. సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు 216 and 215. నౌ ద థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు 30 and 415. ఫోర్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు 17 and 68. ఫోర్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు 17 and 68. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన 2 నంబర్స్లో మనకేమి ఇచ్చాడు 18 and 35 ఇచ్చాడు. 18 and 35 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుందాం. ఓకేనా, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 18 ఆర్, ఓకే, ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 18 ఆర్ 1 into 18 is equals to 18, 2 into 9 is equals to 2 9s are 18, 3 into 6 is equals to 18, 4 into 4 4s ఏమైతే 16 అవుతుంది. సో 4లో పోదు. 5 4s 20 అవుతుంది. 5 కూడా కాదు. మళ్ళీ 6 3s 18 అవుతుంది. ఓకేనా, దేర్ ఫోర్ the factors of 18 are 1, factors ఏంటి 1, 2, 3, 6, 9, 18. 2, 3, 6, 8 and 9 and 18 కదా, ఇవి ఫ్యాక్టర్స్. నా ద సెకండ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు దీంట్లోనే 35. గివెన్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాడు నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 35 ఇచ్చాడు. ఓకే, 35 అంటే మనము ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 35. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 35 ఆర్ 1 into 35 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ 35. 2లో ఇది 2కి డివైడ్ చేయబడాలి అంటే 2లో మనకి లేదు కాబట్టి 2తో కాదు ఇది, ఎందుకంటే వన్స్ ప్లేస్లో 0 2 4 6 ఆర్ 8 ఏదో ఒకటి ఉండాలి. 3తో చేద్దాము. 3తో కూడా పోదు. 4 పోదు. 5 చేద్దాము. 5 into 7 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ 35. ఓకేనా, ఇంకా దేంట్లో నన్న టేబుల్స్లలో వస్తాయా 35 అనేది? నో, అంతే కదా. ఇక దేర్ ఫోర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 35 ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏం 1, 5, 7, 35. 1, 5, 7, 35. ఓకేనా, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చాడు మనకి. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టర్స్లలో మనకి ఫస్ట్ 18 ఫ్యాక్టర్స్ ఏముండాలి ఉన్నాయి 1, 2, 3, 6, 9 and 18. నౌ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 35 1, 5, 7 and 35 ఉన్నాయి. ఓకేనా, ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ బోత్ the common factors of both 18 and 35 are is 1 only. కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమొచ్చింది మనకు 1 వచ్చింది. అంతేనా, కామన్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైమ్ నెంబర్కి కో ప్రైమ్ నెంబర్కి మనకు ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ నెంబర్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒకటే ఉండాలి. అంటే ఇచ్చిన 2 నెంబర్లకి ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందనుకో దాన్ని కో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ కో ప్రైమ్, దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ కో ప్రైమ్. ఓకేనా, కో ప్రైమ్ను సాటిస్ఫై చేసింది. నౌ ద సెకండ్ వన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి 216 and 215. ఓకే, 216 and 215 ఇచ్చాడు మనకి. 216 and 215కి మనం కామన్ ఫ్యాక్టర్ని అంటే కో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ని కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 216. ఓకేనా, 216 ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 216 are 1 into 216 is equals to 216. 2 into 108 is equals to 216. 3 into 71 is equals
72 is equals to 216. 4 into 20 54 is equals to 216. Okay, 4 4s are 16, 1 ఉంటుంది, 4 5s are 20, 21. 6 into 216 divide by 6 చేయండి. 6 1s are 6 3s are 6 6s are 36 is equals to 216. Okay, 7 8. The 8 into 27 is equals to 216 and 9 into 24 is equals to 216. Okay na? Therefore the factors of 216 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24, 27, 36, 54, 72, 108 and 216. Okay, factors are this. Now the second one em ichadu, given number is equals to 215. Find the factors of 215. 215 are 1 into 215 is equals to 215. 2 కాదు 3 అవుతుంది. 215 3 3 1s are 3 7s are 21 కాదు, ఇది 5s మళ్ళా 5 1s are 5 4s are 5 3s 5 into 43 is equals to 215. అంతే ఇంకా. Therefore the factors of 215 are 1, 5, 43 and 215. Therefore the common factor for both 216 and 215 is 1. Okay, therefore this is co-prime number. This is also satisfy co-prime. Now the second one is completed. The third one is what? Third one em ichadu 30 and 415. Okay, the given first number em ichadu, given number is equals to 30. Find the factors of 30 are 1 into 30 is equals to 30. 2 into 15 is equals to 30. Okay, 3 into 10 is equals to 30. 5 into 6 is equals to 30. Therefore the factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and last one is 30. Now the second one em ichadu, given number 415. Find the factors of 415 are 1 into 415 is equals to 415. 2 పోదు 3 చేద్దాం. 415 by 3. 3 1s are 3 1s are 3 3s are 9. 25 ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పోదు. 5 into 415 చేద్దాం.
5 చేసినాం అనుకో 4 8 15. Therefore the factors of 415 are 1, 5, 83, 415. Therefore the common factors for both 30 and 415 are 1 and 5. 1 and 5 ఉంది కాబట్టి 2 ఉన్నాయి. మనకి కోప్రైమ్లో ఏముండాలి? ఓన్లీ 1 ఉండాలి. ఓన్లీ 1 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయితే దాన్ని కోప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాం. ఓకేనా? therefore this is not co-prime factor. ఓకేనా? not co-prime factor. Now the third one is completed. Now the next fourth one is what? 17 and 38. Okay, 17 and 38. Given number is equals to 17. First given number. Find the factors of 17. 17 are 17 is a prime number. 1 into 17 is equals to 17. Therefore factors of 17 are 1 and 17. Prime number ki 1 and itself ఉంటుంది కాబట్టి factors of second given number ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? given number is equals to 68. Find the factors of 68 are 1 into 68 is equals to 68. 2 into 34 is equals to 68. 4 into 17 is equals to 68. Therefore the factors of 68 are 1, 2, 4, 17, 34, 68. Therefore the common factor for both 17 and 68 are 1 and 17. Therefore దీనికి 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. కో ప్రైమ్ నెంబర్కి ఓన్లీ 1 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. Now the second bit, fourth one is completed. Now the second answer is completed. Now the third question is what is the greatest prime number between 1 and 20. 1 and 20 మధ్యలో ఉండే గ్రేటెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ని కనుక్కోమంటున్నాడు. therefore the prime numbers, ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు? the prime numbers between 1 and 20 are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. మనకేమి ఇచ్చాడు? గ్రేటెస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఇందులో గ్రేటెస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతుంది మనకు? 19. therefore the greatest prime factor is equals to 19.
The greatest prime factor is equals to what? 19. Now the third answer is completed.
one is find the prime and composite numbers between 10 and 30. Prime and composite numbers between 10 and 30. Now the prime numbers రాద్దాం ఫస్ట్. prime numbers between 10 and 30 are, first one is 11, 13, 17, 19, 23 and last one is 29. The prime and composite numbers between 10 and 30 are 11, 13, 17, 19, 23 and 29. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే మనకు 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉండాలి. అంటే 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉండాలంటే చూద్దాం వీటికి 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వస్తుందా రాదా. 1 into 11 is equals to 11. ఓకేనా. 1, 11. 1 into 13 is equals to 13. 1, 13. ఓకేనా. ఇది కూడా అదే ఉంది. 1 into 17 is equals to what? 17. 1, 17. 1 into 19 is equals to 19. 1, 19. 1 into 23 is equals to 23. 1, 23. 1 into 29 is equals to 29. 1, 29. Therefore, the prime numbers 10 and 30 are 11, 13, 17, 19, 23 and 29. Now the composite numbers. What is the composite numbers? Prime numbers కానివన్నీ కూడా composite numbers అయితే మనకు. The composite numbers are, కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే ఏముండాలి? మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. మనకి మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. 11 నుంచి 20 మధ్యలో ఉన్నాయో లేదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చాయి మనకి 6 వచ్చాయి ప్రైమ్ నెంబర్స్. కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఎన్ని వస్తాయి చూద్దాం. 11 అయిపోయింది కదా. 12 చూద్దాం. 1 into 12 is equals to 12. 4 into 3 is equals to 12. 6 into 2 is equals to 12. This is also composite number. ఓకేనా. మోర్ దాన్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి composite number. 13 అయిపోయింది. 14 చూద్దాం. 1 into 14 is equals to 14. 2 into 7 is equals to 14. This is also a composite number. More than 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఆల్సో this is also a composite number. 15 చూద్దాం. 15 అయితే 1 into 15 is equals to 15. 3 into 5 is equals to 15. Composite number. ఓకే. 16 చూద్దాం. 16 చూస్తే 1 into 16 is equals to 16. 2 into 8 is equals to 16. 4 into 4 is equals to 16. This is also a composite number. ఓకే. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం చూద్దాం. 17 అయిపోయింది కదా. 18 చూద్దాం. 18కి 1 into 18 is equals to what? 18. 2 into 9 is equals to what? 18. 3 into 6 is equals to what? 18. This is also a composite number. ఓకేనా. 19 ప్రైమ్ నెంబర్ అయింది. 20 చూద్దాం. 20 into 1 or 2 into 20 is equal to 20. 2 tens 20. 3 బోదు. 4 5s 20. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి మనకి కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే. 21 చూద్దాం. 1 into 21 is equals to 21. 3 into 7 is equals to 21. Composite number. This is also 21 అయిపోయింది. 22 చూద్దాం. 1 into 22 is equals to 22. 2 into 11 is equals to what? 22. Composite number. 23 prime number అయింది. 24. 1 into 24 is equals to 24. 2 into 12 is equals to 24. 3 into 8 is equals to 24. 6 into 4 is equals to 24. This is also a composite number. 25 చూద్దాం. 1 into 25 is equals to what? 25.
5 into 5 is equals to 25. This is also a composite number. Okay, now the next one ఏం చూద్దాం. 25 తర్వాత 26. 1 into 26 is equals to 26. 2 into 13 is equals to 26. This is also a composite number. Okay, 27 చూద్దాం. 1 into 27 is equals to 27. 3 into 9 is equals to 27. This is also a composite number. Okay, 28 చూద్దాం. 29 into 1 is equals to 29. Sorry, 28 into 1 is equal to 28. 2 into 14 is equals to 28. 7 into 4 is equals to 28. This is also a composite number. Composite number. Okay na? Therefore, the composite numbers between 10 and 30 are 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 and 28. These are the composite numbers. Now the fourth problem is completed.
Now the fifth problem is the numbers 17 and 71 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 7. ఓకేనా. నంబర్ 17 అండ్ 71 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఆ ప్రైమ్ నెంబర్స్కి సేమ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయంట, ఒకటి 1 అండ్ 7. ఫైండ్ మోర్ సచ్ పేర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిలో 100. అంటే ఇప్పుడు 17 అండ్ 71 అంటే సేమ్ ఉన్నాయి కదా, అలా ఒక 200 లోపు ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఒక 2 కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు మనకి. ఓకేనా. ఫస్ట్ నేను ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా. ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిలో 100 తీసుకున్నా. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. మనకు ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాడు, 17 అండ్ 71. ఈ రెండు సేమ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 17, 71 అనేవి సేమ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనము ఇంకో డిజిట్స్ తీసుకుందాం. 31, 13, 31 ఒకటి అవుతుంది మనం తీసుకుంటే. 13, 31, 13, 31. ఓకే. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం తీసుకుందాం, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 79, 97. ఏముంది 79 అండ్ 97. 79 అండ్ 97. ఇంకేమైనా వస్తాయా చూడండి, ఇంకేమైనా వస్తాయా? ఓన్లీ దీస్ 2 పేర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. దీనికి ఏమవుతుంది మనకి, ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనం ఏం తీసుకున్నాం, ప్రైమ్ నెంబర్స్ 17 అండ్ 71 ఇచ్చాడు కదా, 13, 31 తీసుకున్నాం. బోత్ దీస్ నెంబర్స్ హ్యావ్ సేమ్ డిజిట్స్ కదా, బోత్ దీస్ నెంబర్స్ హ్యావ్ సేమ్ డిజిట్స్ 1 and 3. ఓకేనా. నా ద నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏం తీసుకున్నాం మనం, 79, 97. Both these numbers have same digits. 7 and 9. ఓకేనా. 7 and 9. ఓకే. నౌ ద ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సిక్స్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి చూద్దాం. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, రైట్ 3 పేర్స్ ఆఫ్ ట్విన్ ప్రైమ్ బిలో 20. సిక్స్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు, రైట్ 3 pairs of twin primes below 20 కనుక్కోమన్నాడు. ఫస్ట్ మనకి ట్విన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే అవి అనేవి ఎలా ఉండాలి అంటే డిఫర్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఉండాలి, ఈచ్ బై 2 ఉండాలి. ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, అవి డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఓకేనా. రిలేటివ్లీ ట్విన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ట్విన్ ప్రైమ్కి ద ట్విన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ twin prime numbers are prime numbers that differ from each other by 2. Okay.
20 బిలో రాయమన్నాడు కదా. 20 బిలో మనకి ఏమొస్తాయి ట్విన్ ప్రైమ్ మెంబర్స్ 3, 5, 7, 11, 13 and last one is 17, 19. These are called below 20 twin prime numbers. Sixth problem is completed. Seventh question is write two prime numbers whose product is 35. Write two prime numbers whose product is 35. అంటే రెండు ప్రైమ్ నెంబర్లు తీసుకుంటే
ఆ ప్రైమ్ నెంబర్ల ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి ఎంత కావాలి? 35 కావాలి. ఓకేనా? ప్రైమ్ నెంబర్స్ని తీసుకుంటే దాని ప్రోడక్ట్ అంతా ఏం కావాలి? 35 కావాలి. ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. కొన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిలో 20, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Okay, these are prime numbers. 2 3s are 6 కాదు. 2 5s are 10 ఇది కూడా కాదు. 3 5s are 15 కాదు. 3 7s are 21. 5 7s are 35. Product of 5 and 7 is 35. Okay, the product of 5 and 7 is 35. Therefore, the two prime numbers is equals to 5 and 7. Now the 7th is completed. The 8th one. 8th one ఏమి ఇచ్చాడు? Express 36 as the sum of two odd primes. Two odd primes. రెండు ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు ఎంత రావాలి? 36 రావాలి. ఓకేనా? Now the 8th answer is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, లాస్ట్ వన్ 29 వరకు తీసుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ టూ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ టూ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం తీసుకుందాం మనం? 13 and 23 తీసుకుందాం. 13 plus 23 is equals to what? 36. Therefore, the odd prime numbers is equals to 13 and 23. Now the 8th one is completed. 8th answer is completed. Now the 9th one is what? Write 7 consecutive composite numbers less than 100. Write 7 consecutive composite numbers less than 100. Okay, మనకి 7 కాన్సిక్యూటివ్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ లెస్ దెన్ 100 అని ఇచ్చాడు కదా. సొల్యూషన్ ఏం తీసుకుందాం మనం? కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ మధ్యలో ఉంటాయి చూడండి, అవి ఆ నెంబర్స్ని కనుక్కోమంటున్నాడు. మనకి 7 కనుక్కోమంటున్నాడు, లెస్ దెన్ 100 కాబట్టి. దేర్ఫోర్ ద 7 కాన్సిక్యూటివ్ కాంపోజిట్ numbers less than 100 are 90, 91, 92, 93, 94, 95 and last one is 96. This is the 9th answer. 9th answer is completed.
10th క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, ఎక్స్ప్రెస్ 53 as the sum of 3 primes. మనకు సమ్ ఆఫ్ 3 ప్రైమ్స్ చేస్తే ఎంత రావాలి, మనకి 53 రావాలి. ఓకే, ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం, కొన్ని బిలో 30 తీసుకుందాం. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, సో ఆన్. సమ్ ఆఫ్ 3 ప్రైమ్ నెంబర్స్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి, 53 రావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏం తీసుకుందాం మనం, 31 ప్లస్ 11 అండ్ 11 తీసుకుందాం. 31 ప్లస్ 11 తీసుకుందాం. ఏమొచ్చింది మనకి, 53 వచ్చింది. 31, 11, ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం తీసుకుందాం, 13 ప్లస్ 17 ఎంత, 13 ప్లస్ 17 ఈజ్ వాట్, 30 అవుతుంది. 30 ప్లస్ 23, 53, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 13, 17, 23. ఓకే, నౌ ద థర్డ్ వన్ ఏం తీసుకుందాం, 3 ప్లస్ 9, 19, 22 ప్లస్ 31, 53, 3, 19, 31, and so on, etc. These are the sum of the 3 prime numbers. Now the 10th problem is completed. Now the 11th problem. Write 2 prime numbers whose differ is 10. Write 2 prime numbers whose difference is 10. రెండు ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాడు. ఆ ప్రైమ్ నెంబర్స్ని డిఫరెన్స్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి, 10 రావాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. ప్రైమ్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and so on. ఓకే, డిఫరెన్స్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి, 10 రావాలి. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ని డిఫరెన్స్ చేద్దాం. ఓకేనా, 13 minus 3 is equals to what, 10, అంటే 3, 13. 17 minus 7 is equals to what, 10, అంటే 7, 17. ఓకే, 23 minus 13 is equals to what, 10, 13, 23 and etc. These are the difference between 2 prime numbers is 10. The 11th one is completed. Now the 12th question is what? 12th question ఏమి ఇచ్చాడు, write 3 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. ఇచ్చాడు. రైట్ 3 pairs, ఒక 3 pairs తీసుకోమన్నాడు. అవి డివిజబుల్ బై లెస్ దాన్ 20 ఉండాలి. అవి డివిజబుల్ బై 5 కావాలి. ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ చేద్దాం. మనం
ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 20 కదా. 2 3 5 7 11 13 17 19 తీసుకున్నా. ఇవి సమ్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి? సమ్ చేస్తే డివిజబుల్ బై 5 కావాలి. ఫస్ట్ 2 + 3 తీసుకుందాం. 2 + 3 = 5. డివిజబుల్ బై 5 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి 2, 3 ఫస్ట్ పేర్. ఓకే, ద సెకండ్ పేర్ ఏం తీసుకుందాం? 2, 5 2 + 5 7, 2 + 7 9 అవుతుంది. 2 + 11 13, 2 + 13 15 అవుతుంది. 2 + 13 అనేది ఏమవుతుంది? 15 అనేది డివిజబుల్ బై 5 అవుతుంది. ఓకేనా, డివిజబుల్ బై 5. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం తీసుకుందాం? 2 + 13, 2 + 17, 2 + 19 21. ఇవి కావు. 3 + 5 8, 3 + 7 అంటే 3, 7. 3, 7 అంటే 3 + 7 = 10. డివిజబుల్ బై 5. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డివిజబుల్ బై 5. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం తీసుకుందాం? 3 + 17 తీసుకుందాం. 3, 17 తీసుకుంటే 3 + 17 = 20. 20 అనేది ఏమవుతుంది? డివిజబుల్ బై 5 అవుతుంది. ఓకేనా, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం తీసుకుందాం? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 5 తీసుకుందాం. ఇవన్నీ 5తో ఏవి కావు. 7 తీసుకుందాం. 7 + 11 26, 18. 7 + 13 20. 7, 13 divisible by and so on. These are the less than 20 prime numbers. Sum is divisible by 5. This problem is 12th problem is completed. Now the exercise 3 point is completed. Thank you for watching. Please support all.